नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिर ए आध्यात्मिक यात्रारे आपण मानकु स्वागत। आज आमे गोटे बहुत बहुत गभीर विषय रे आलोचना करिबा। एमिति एक कथा जहाँ आम जीवनर मूलदुआ सहित जोड़ी होई रहिछि। आमे देखिबा श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय माने सांख्य जोगर 16 नंबर श्लोक। भावन्तु टिके कुरुक्षेत्र युद्धभूमि अर्जुन पूरा द्वंद्वरे विषादरे बुड़ी रहिछंती। लागुछि जेमिति सबु किछि भांगी पडुछि आउ सेतिकी बेले भगवान श्रीकृष्ण तांकु बुझाउछंती वास्तविकता कौन सत्य कौन। एई श्लोकटी सेई महान ज्ञानर एक मुख्य स्तंभ बोली कहि पारिबा। प्रश्न तो आसे मनकु जेतेबेले सबु एते अस्थिर लागे सेतेबेले स्थिरता कोठी आउ प्रकृत सत्य कौन। एई श्लोक सेया ही कहे। एही गभीर आलोचनार पूरा मर्म बुझिबा पाई शेष पर्यंत आम सहित रहिबाकु अनुरोध। चलंतु प्रथमे सेई महत्वपूर्ण श्लोकटी शुणिबा। स्पष्ट और श्रद्धापूर्वक उच्चारण। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। 1600। वाह, बहुत शक्तिशाली शब्द। एमती शुणिके ही गोटे गभीरता अनुभव होउछि। आसंतु यार अर्थ को टिके भल भावरे बुझिबा। हाँ, निश्चय। देखंतु एई श्लोकर अर्थ बहुत गभीर आउ एहा वास्तवतार स्वरूप को पूरा खोली देउछि। मूल कथा हैला असत भावः न विद्यते, माने जहा असत बा अवास्तव अनित्य तार प्रकृतरे कोनोसी सत्ता बा अस्तित्व नाही। आउ सतः अभावः न विद्यते अर्थात जहा सत बा वास्तव नित्य तार केबे भी अभाव हुएनि कि विनाश हुएनि। एवं शेषरे उभयः अपि अन्तःदृष्टः तत्त्वदर्शिभिः, माने ए दुईटा जिनिसर सत आउ असत्र प्रकृत स्वरूप बा सिद्धांत को जो माने तत्त्वदर्शी जो ज्ञानी माने से माने साक्षात करिछंती, माने देखिछंती। ओहो, ताले एक प्रकार सत्य आउ मिथ्या किंबा कहि परिबा स्थायी आउ अस्थायी भितरे गोटे स्पष्ट लाइन टाणी दउची श्लोक ना। माने जहा बदलुची जहा आसुची जाउची सेटा प्रकृतरे सेते वास्तव नुहे जेतिकी आमे भाबुजे। एकदम ठीक कहिले। एठी असत शब्दटाकू ठीक से बुझेबा दरकार। एटा खाली मिछ कि भूल कथा नुहे। असत हेउची से सबु किछि जहार आरंभ अछि और शेष भी अछि, जहा समय संगरे बदली जाए। आमे आम इंद्रिय द्वारा जहा भी अनुभव करूछे, देखंतु ए आम शरीर तार पिलादिन जुआवस्था बुढ़ापा आम मनर भावना सुख दुख राग उत्साह एसबु असत भितरे आसुछि। एइटा सुनिबाकू टिके केंतिया लागुची आम अनुभूति आम शरीर ए जो चारिपाख दुनिया एसबु तो आम कहीं बहुत वास्तव लागे। एहाकू असत किमती कहा जीवो। आज्ञा एठी ही तो गीतार गभीरता। एइटा वास्तवर जो आमे संज्ञा करिछे ताकू ही चैलेंज करूछि। आपण भाबंतु जहा आजी अछि काली नाही सेइटा केमिति चिरंतन वास्तव हेबो। गोटे सरल उदाहरण देखंतु सिनेमा पर्दा कथा। पर्दा उपरे केते दृश्य आसे, केतेबेले हसर कथा केतेबेले कांद केतेबेले मारपीट दृश्य सबु आसुछि जाउछि सेगुडा को बदलुछि। सेइटा कहेला असत। किंतु जो पर्दा उपरे एसबु देखा जाउछि सेई पर्दाटा निजे स्थिर, सेइटा हेला आधार। वाह, बहुत बढ़िया उपमा। ताहले आम जीवनर जो घटना सुख दुख से सबु सेई दृश्य परि असत और जहा उपरे एसबु घटुछि सेई आधारटा ही सत, ठीक ना? हाँ, सेही आधार सेही नीरव साक्षी चेतना जे एसबु परिवर्तन को देखुछि सेइटा ही सत। सत हेउछि सेया जहा तिनी कालरे माने अतीत वर्तमान भविष्यत सबुबेले थाए बदलेनी, जहार जन्म नाही मृत्यु नाही, जहाकु शस्त्र काटी पारिबनी निया जाड़ी पारिबनी। एइटा ही आत्मा, एइटा ही परम सत्य जहाकु ब्रह्म कुहा जाए। आउ गोटे उदाहरण जेमिति समुद्रर ढेउ। ढेउ गुड़ाक उठुछि पड़ुछि रूप बदलौछि, सेगुड़ाक हेला असत। किंतु तार जो आधार समुद्र पानीटा सेइटा तो अछि, सेइटा हेला सत। अच्छा, ए जो सत आउ असतर कथा कहउछंती एटा कोन भारतीय दर्शन शास्त्रर गोटे मुख्य विषय? आज्ञा निश्चय। आपण देखिबे र एई गोटिए श्लोक भितरे पूरा भारतीय तत्वज्ञानर सार रहिछि। सांख्य दर्शनरे जो पुरुष कथा कुहा जाए माने नित्य चेतना जे सत आउ प्रकृति जे परिवर्तनशील जड़ असत तार झलक एथिरे अछि।
ସେମିତି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ମୂଳ କଥା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟମ୍ ଜଗନ୍ମିଥ୍ୟା, ମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବଦଳୁଥିବା ଜଗତ ଅସତ୍, ଏଇଟା ସେମିତି ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତାର ମୂଳ ବି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଏକଦମ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ସେଇ ଋଷି, ମୁନି, ସନ୍ଥ, ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଗଭୀର ସାଧନା, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଆତ୍ମବିଚାର କରିକି ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ ସତ୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଉ ବାହାର ଦୁନିଆର ଅସତ୍ ସ୍ୱଭାବକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ନିର୍ଭୟତା, ସେଇ ସମତା ଭାବ, ଏସବୁ ସେ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ଆସେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଯିଏ ଦିନରାତି ଜୀବନର ଚାପ, ଚିନ୍ତା, ସମ୍ପର୍କର ଜଟିଳତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ପାଇଁ ଏ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାରିକତା କ'ଣ? ଏହା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ। ହୁଏତ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀଙ୍କ ପରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଚାରକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଏଇଟା ଆମ ଦେଖିବାର ନଜରିଆକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ପଦ ପାଇଁ, ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛେ ବା ଦୁଃଖ କରୁଛେ, ସେଇଟା ମୂଳରୁ ହିଁ ଅସତ୍ ବା ଅନିତ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି, ଯୋଉ ମୋହ, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଜିନିଷ ହରେଇବାର ଭୟ କମିବ, କାରଣ ଆମେ ମନେ ମନେ ଜାଣିବା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଦଳିବ ବା ଚାଲିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏତେ ମୋର କହି ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛୁ, ତାର ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିଗଲେ ଦୁଃଖଟା ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ। ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତ କେବଳ ଶରୀରର ହୁଏ, ଯିଏକି ଅସତ୍, ଆଉ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଆତ୍ମା, ସତ୍, ସେ ତ ଅମର, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟର ତୀବ୍ରତା ବହୁତ କମିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନସିକ ମୁକ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତୃତୀୟରେ, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ଆସିଲେ ଆମେ ପୁରା ଉଡ଼ିଯାଉ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ବାଦଲ ପରି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯାଆନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଅସତ୍। ଯିଏ ଏକଥା ବୁଝିଯାଏ, ସେ ସୁଖରେ ବେଶୀ ମାତିଯାଏନି କି ଦୁଃଖରେ ବେଶୀ ବୁଡ଼ିଯାଏନି। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ, ଗୋଟେ ସମତା ବା ଯାହାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା କହନ୍ତି, ସେ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ ତ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଅସତ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଶୋକ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁକୁ ନେଇ। ଏକଦମ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ମୋହ ଆଉ ବିଷାଦ ଥିଲା, ତାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଏଇ ଅସତ୍କୁ ସତ୍ ବୋଲି ଭାବିନେବା। ସେ ଶରୀରକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁରା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପିତାମହ, ଗୁରୁ, ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଡରେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିମୁଖ କରିଦେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ମୂଳ ଭୁଲ ଧାରଣାଟାକୁ ଦୂର କରିବା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଯେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ନାଶ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରେ କହିଛନ୍ତି, ତସ୍ମାଦ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥେ ନ ତ୍ୱାମ୍ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି। ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଶରୀରର ନାଶ, ସେଥିପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କଲା ଆଉ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା,
ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଗଭୀରତମ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଅସତ୍ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛୁ, ଯେମିତି ଧନ, ସମ୍ମାନ, ସମ୍ପର୍କ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏସବୁ ଭିତରେ, ଯୋଉଠି ସେଇଟା କେବେ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଦିଗ ବଦଳେବାକୁ କହୁଛି। ଏହା ଆମକୁ ଅସତ୍ରୁ ମୁହଁ ଫେରି ସତ୍ ଆଡ଼କୁ, ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଆରେ ହଁ, ଏଇଟା ତ ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଦିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରି ଲାଗୁଛି। ଅସତ ମା ସଦ୍ଗମୟ, ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ମୃତଂ ଗମୟ। ବିଲକୁଲ ସେଇଆ ତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମରତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲ। ଗୀତାର ଏ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସେ ଯୋଉ ମହାନ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ତାର ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରା ବାହାର ଦୁନିଆରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଭିତରକୁ, ଅସତ୍ରୁ ସତ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଯାତ୍ରା। ଅଦ୍ଭୁତ ସତରେ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ଭରି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ସବୁ ପାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆ, ଆମ ଶରୀର, ଆମ ଭାବନାମାନେ ଯାହା ବି ବଦଳୁଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ସେଇଟା ହେଲା ଅସତ୍, ତାର କୌଣସି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ବା ଆତ୍ମା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍, ତାର କେବେ ବି ବିନାଶ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଖାଲି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମୋହ, ଭୟ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିରତା ଦେଇପାରେ। ଏକଦମ ସଠିକ୍ ସାରାଂଶ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଦର୍ଶନ ହେଇକି ନା ରହୁ। ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ବେଶୀ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ନିଜକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା, କ'ଣ ସତ୍, କ'ଣ ଅସତ୍, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଚାର, ଏଇଟା ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଆଉ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଯଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନା କାହାକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ବା କିଛି ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା, ତେବେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନଯାତ୍ରା ତ ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ତେବେ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାରେ। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।